पूरे जग विच वसदे पंजाबी नाल प्यार करने वाले मित्रों जिथे जिथे भी है वो बाबा बाजवा चैनल तो एहसान बाजवा दा सलाम कबूल करो। जिउंदे वास्ते रवो। मेरियां दुआवां पूरी दुनिया के इंसानों लई कि अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों चों रोग बीमारियां जंगां लड़ाइयां नफरतां ख़त्म कर दे। अज असी तुहाडे नाल गल करांगे कि राजपुत्र ते राजपूत ये वेले दे नाल जट्टां दे राजियां दे जिहड़े पुत्र सन उन्हां लई कदों ते किस तरह वरतिया जाण लग पिया। ते मैं जिस तरह ये पहलां दस चुका कि ये सारे राजे जिहड़े सन जट्टां दी फैमिली चों सन ते वो उस ही खानदान चों ते वो राजियां वास्ते राजपुत्र ते राजपूत ये किवें किवें लफज वरते जाण लगे, तारीख दे विच किन्ने किन्ने वरत्या ते किवें किवें वरत्या। इस तो पहलां असीं दस चुके हैं भई 7वीं सदी ईसवी तो पहलां लफज राजपूत किते वेखण नूं नहीं मिलदा। 7वीं सदी ईसवी तो पहलां किसी तारीखी तज़किरे च लफज राजपूत नहीं लभदा। कुरैश कबीले का सब तो पुराना जिक्र जौल कबीला दे जट फाते तौरमान दे करा कुतबा विच मिलदा है। उस कुतबे विच उहदे पुत्रां नूं राजपुत्र ते धीआं नूं राजपुत्रियां आख्या गया। इहदा मतलब है भी लफज नूं ठीक माणिਆਂ विच वरतिया गया है। जिहड़ा ईरानी लफज वसपौर मतलब है बादशाह दा पुत्र दे मैणिਆਂ च वरतिया गया है। संस्कृत विच भी लफज जिहड़ा वस बादशाह दे मैणिਆਂ च आउंदा है। इसलिए हिंद सिंध अते ईरान विच 309 ईस्वी ताईं जां इस तो पहलां बादशाह दे पुत्र लई लफज वसपौर वरतिया जांदा सी। पर लफज वस नूं वेदां दे ज़माने विच संस्कृत चों गैब कर दिता गया, लोकां दीआं अखां तो परोखे कर दिता गया सी अते 7वीं सदी ईस्वी विच उहदी थावें लफज राजा वरतिया जाण लग पिया। शंकर आचार्य दे झंडे हेठ कट्टर ब्राह्मणवाद ने जदों अखां खोलियां ते ब्राह्मणां दी अपनी चदरा बनाउण लई 4 जातां दी वंड नूं नवें सिरिਓं पाणी लाया गया ते राजा दे पुत्र लई लफज राजपुत्र जां राजा पुत्र दी वरतों कीती जाण लग पई। अगे दस्या जा चुकिया है भी कल्हण जिन्हों कल्हाणा भी आख्या गया तज़किरियां तर्जमा करदियां असल लफज कल्हण सी जिहदी राज तरंगणी किताब सी। उन्हें अपनी किताब राज तरंगणी विच राजपूतां नूं सीधा सीधा गैर मुल्की आकड़ खान बहादुर अते अंगपाल आख्या। इस सूरत नूं समझण लई सानूं इन्हां तगड़ियां समाजी ते मजहबी तब्दीलियां दे धुर अंदर तिकर झाकना पवेगा। भई 7वीं सदी ईस्वी विच अते इस तो मगरों ये तब्दीलियां किवें होईयां ते कित्थे कीतियां गईयां। बुद्ध मत जिहड़ा कदी चढ़दी कला विच सी हुण अखों परोखे हो गया सी, ओले हो गया सी जां कर दिता गया सी ते उहदी थां कट्टरपंथी ब्राह्मणवाद ने लै लई सी। हुण सोचण वाली गल है भी ये किवें होया। सानूं इस गल दा पता है भई मेहरगुल ने बुद्ध बादशाह बाला दितिया तो हारन मगरों बुद्ध मत दे हज़ारां सटूपे अते मंदिर तबाह कर दिते सन अते उन्हां होर बहानिਆਂ नाल भी बुद्धां नूं चोखा नासी धून दित्ती रखिया अते बुद्धां दा नूं हुंजा फेरन लई उन्हां बड़े बड़े तरीके वरते। बुद्ध मत दे रिकार्ड वाले मुजब जदों मेहरगुल ने दरियाए सिंध दे कंढे वसदे हज़ारां बुद्धां नूं कतल करता गया। यानी बुद्ध मत दे रिकार्ड दे मुताबक मेहरगुल ने सिंध दरिया दे कंढे वसदे हज़ारां बुद्धां नूं कतल कीता सी या गुलाम बना के वेच दिता सी अते उसने हुक्म दिता सी भई हिंद सिंध जिन्हों बड़े सकीर भी असीं आने सब कंटीनेंट दे सारे 5 हिस्सिਆਂ विच बुद्धां दे सारे हेजलियां अते उन्हां दे सारे सटूपियां नूं तबाह करता जाए और बुद्ध मत दे मनण वालियां नूं कतल करता जाए। ज़ाहिर इस हुक्म ने बलदी ते तेल दा काम कीता ते शंकर अते होर लोकां दे तूफानी दौरियां ने इस नफरत दी अग नूं शंकर अते होर जिहड़े सन इस तरह दे उन्हां दे तूफानी दौरियां ने इस अग नूं भांबड़ बना दिता।
ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੁੱਧ ਹਾਕਮ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਕੀਦੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੈਰ ਅਗੇਰੇ ਧਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਤਬਕੇ ਤੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਝੋਲ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਹੈ ਸਨ ਪਰ ਕਛੱਤਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਲੀਏ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿੰਸਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਧ ਮਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਨ। ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਮਣ ਕਛੱਤਰੀ ਜਾਂ ਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਕਿਤੇ ਟਾਵਾਂ ਸੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਝਾਤੀ ਪਾਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਘੜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਊ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਓਏ ਜਾਂ ਓਏ ਪੰਡਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਛੱਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਜ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਂ ਕਛੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਚੋਖੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਛੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਛੱਤਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਮਣ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਉਦੈਪੁਰ ਦਿਆਂ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਵਰਾਟੀਆ ਸੋਮਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨ ਲਈ ਧੜਾ ਧੜ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਬੂ ਪਹਾੜ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਰਾਟੀਆ ਸਟੂਮਾ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਜ ਕਛੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੱਟ ਜਾਂ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਸ ਪਾਰੋਂ ਜੱਟ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਕਬੂਲਣ ਮਗਰੋਂ ਚੋਖੇ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਬਾਹਮਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਛੱਤਰਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿਰਫ ਹਾਕਮ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੱਟ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਚੋਖੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਮਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਹਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਨ ਨਿਵਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਹਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਵਾ ਦੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਂਧਾਂ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਣ ਟੱਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੰਡ ਪਾਰੋਂ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਸ ਢਕੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਕੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਕੀਕਾਨ, ਮਕਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਟੋਲਡ ਬਾਈ ਇਟਸ ਓਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਜਪੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਈ ਉੱਘੇ ਲਿਖਾਰੀ ਇਸ ਟੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖੀ ਤਜ਼ਕਰੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟੱਖਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੱਖਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ 'ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਵੀ ਲਿਆ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਈਲੀਅਟ ਅਤੇ ਡਾਊਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਤਾ। ਇੰਜ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਟਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਵਰਨਾ ਯਾਨੀ ਚਾਰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਕਟਰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬਾਹਮਣ ਪੁਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੀ ਨਿਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਸੀ ਪਈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਜੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੁੱਤ ਪੂਜਨ, ਮੰਦਰ ਪੂਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜੂਮ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਉਘੜਵਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਵੀ ਜੱਟ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੋੜਾ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸ਼ਾਧਿਆਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜਟਾ ਜਟਕਾ ਸੰਘਾਟੇ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਸਿੱਬੀ, ਡਾਈਆ, ਮੋਰ, ਵਿਰਕ, ਟਾਂਕ, ਮਾਣ, ਕਾਂਗ, ਲੋਹਾਨ, ਰਾਠੀ ਅਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਟ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਥਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹ BC ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿਬੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਕਬੀਲੇ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁੱਜਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਜੱਟ ਕਬੀਲਾ ਦਾਹੀਆ ਬਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਘੜ ਲਈ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਰਿੜਕਣ ਹਾਂਜੀ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੇ। ਗਿੱਲ ਜੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਇੰਜ ਮੋਰ ਕਬੀਲਾ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਲਕ ਜਾਂ ਸੋਲੰਗੀ ਜੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਘੜ ਲਈ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਸਨ। ਰਾਠੌਰ ਜੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਰੱਠ ਯਾਨੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੋ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਗੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਰੀਖੀ ਤਜ਼ਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਜ ਕਛਵਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀ ਕਛਵਾ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਕਛੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਫਿਕਰ ਅਤੇ ਚਤਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਣ, ਢਿੱਲੋਂ, ਵਿਰਕ, ਕਾਂਗ, ਹੀਰ, ਮੋਰ, ਜੋਹਲ ਅਤੇ ਪੋਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟੜ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ
ਦੀ ਮੱਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰ ਵਧਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਚਗਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਗੌਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜੱਟ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨੌਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕਰ ਉੱਧਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵਰਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਟ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸੀ ਸਨ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੱਟ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। R.C. ਦੱਤ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਏਨਸ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਜਪੂਤ ਹਿੰਦੂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਛੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਫੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਹਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਠੌਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਚਦਰਾ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਛੱਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਾਬਸ਼ੀਆ ਪੁਰਾਣ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਦਾ ਭਈ ਆਬੂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਲੜਾਕੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਘੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਕੰਡ ਥਾਪੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੁਲੰਗੀ ਜੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੁਲੰਗੀ ਆਬੂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬਾਲੀ ਗਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਥਾਵੇਂ ਇਸੇ ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਈ ਮਲੀਸ਼ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਆਰੀਆ ਜੱਟ ਚੌਹਾਣਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਨੇ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਬੀਲਾ, ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਕਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਪਿਆਰਿਓ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।